ولا نقول الا بما يرضى به ربنا، زبان پہ وہی آئے گا جو اللہ چاہتا ہے، گلہ نہیں آئے گا، شکوہ نہیں آئے گا، شکایت نہیں آئے گی۔ تو میرے بھائیو، بے شک ہم اللہ کی آفت کے اہل نہیں ہیں، ہم بہت کمزور ہیں، بہت کمزور ہیں، لیکن اللہ پر ایمان لائے ہم، اس کی تقدیر پر، خیر پر بھی شر پر بھی دکھ آیا ہے، ساری قوم کو دکھ آیا ہے۔ جو آپ پہ آیا ہے میں اس کو کیسے بیان کر سکتا ہوں، میں اسے کیسے سمجھ سکتا ہوں؟ نوحے سنے، آہیں سنی، جو اندر گزرا وہ تو اللہ ہی جانتا ہے، جو سانس سے نکلی ہے وہ دھن سب نے سنی ہے، جو تار پہ بیتی ہے وہ کس دل کو پتہ ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو آزماتا ہے، کبھی صبر کے ساتھ، کبھی شکر کے ساتھ، کبھی خیر کے ساتھ، کبھی شر کے ساتھ، کبھی بلندی کے ساتھ، کبھی پستی کے ساتھ، کبھی عروج کے ساتھ، کبھی زوال کے ساتھ، کبھی غنا کے ساتھ، کبھی فقر کے ساتھ، کبھی امن کے ساتھ، کبھی جنگ کے ساتھ، کبھی بیماری کے ساتھ، کبھی صحت کے ساتھ، کبھی جدائی کے ساتھ، کبھی ملاپ کے ساتھ، کبھی زندگی دے کر، کبھی موت دے کر، کبھی جھٹکے دے کر، کبھی تخت پہ بٹھا کے، کبھی تختے پہ چڑھا کے۔ دیکھو دیکھو میرے بھائیو، وہ امام حسین نے کیا قصور کیا تھا، اس کی نسل کیوں ذبح ہو گئی اس کے سامنے؟ یہ اللہ نے کیا کر دیا؟ اللہ کی قسم سے ہی کرتا ہے جو کرتا ہے۔ ما کان ربک نسیا، اللہ بھولتا نہیں ہے کہ اس سے پوچھے اللہ یہ کیا کر دیا۔ مجھ سے پوچھو کہ یہ کیا کہہ دیا، یہ کیا کر دیا، کہ میں بھولتا بھی ہوں، یاد بھی رکھتا ہوں۔ اور اللہ کہتا ہے ما کان ربک نسیا، میں ہر بھول سے پاک ہوں۔ اللہ مجھ سے پوچھو یہ کیا کر دیا، کہ میں کبھی صحیح کرتا ہوں، کبھی غلط کرتا ہوں۔ اور اللہ کہتا ہے لا یضل ربی ولا ینسا، تیرا اللہ کبھی کوئی فیصلہ غلط نہیں کرتا۔ جس کا علم ناقص ہو ہم اسے کہیں گے یہ کیا کر دیا، یہ کیا کہہ دیا۔ اور جو یہ دعویٰ کرے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، میں آگے بھی جانتا ہوں، پیچھے بھی جانتا ہوں، ماضی بھی جانتا ہے، حال بھی جانتا ہے، مستقبل بھی جانتا ہے۔ یعلم ما فی البر والبحر، بحر و بر کو بھی جانتا ہے۔ ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، پتا گرے تو جانتا ہے، بارش کے قطروں کو جانتا ہے، ان کی مجموعی تعداد کو جانتا ہے، نیلم میں کتنا پانی بہ رہا ہے اسے معلوم ہے، کتنا پہاڑوں پر اسے معلوم ہے، کتنا دریاؤں میں گر گیا، کتنا سمندروں میں چلا گیا اسے معلوم ہے۔ ایک ایک پتا، ایک ایک ذرہ، ایک ایک کرن، ایک ایک تارا، چاند، سورج، عرش، فرش، سراب، ثریا، لوح، قلم، کرسی، جن، انس، ستارے، چوپائے، دوپائے، ہوائی، خاکی، آبی، ناری، نوری، فضائی، خلائی، جمادات، نباتات، حیوانات، سب اس کی آنکھوں کے سامنے ہے، کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اور واللہ ظلم سے پاک اللہ ہے، ظلم سے پاک ہے، کوئی اس کا فیصلہ ظلم نہیں ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیرہ وشرہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، فرشتوں پر، ملائکہ پر، کتابوں پر، تقدیر پر، اچھی ہو یا بری ہو، یا اللہ ہم ایمان لائے کہ وہ آزمائے گا۔ تو میرے بھائیو، کوئی بھی حال آئے، کبھی اللہ کے لیے حرف شکایت زبان پہ نہ آئے۔ امام حسین کی ساری نسل کٹ گئی، یزید جیسے کامیاب ہو رہے ہیں، ابن زیاد جیسے کامیاب ہو رہے ہیں، اور وہ ہستی جس کو سر سے پاؤں تک اللہ کے نبی نے ہونٹوں سے چوما تھا، ابن زیاد کے سامنے کٹا ہوا سر تھا حسین کا، اور ایسے چھڑیاں مار رہا تھا ہونٹوں پر، تو زید ابن ارقم کھڑے ہو گئے، کہا ظالم یہ چھڑی ادھر سے ہٹا، میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا، یہ اس کا سر کیوں کٹ گیا، اس کے بچے اس کے ذبح ہوئے۔ ہمیں تو اس لیے بھی صبر زیادہ کرنا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے امتحان آیا اور ہمارے بچے دب گئے اللہ کی طرف سے، لیکن جو اپنے دشمن کی تلوار سے بچوں کو کٹتے دیکھ رہا ہو، اس کے صبر کا پیمانہ نہ چھل کے تو کیا ہو۔ اس کا علی گیا الاکبر، اس کا علی گیا الاوسط، اس کا ابو بکر گیا، 3 بیٹے آنکھوں کے سامنے ذبح ہو گئے، پھر بھائی کا بیٹا قاسم گیا، محمد گیا، عبداللہ گیا۔ اس سارے قافلے کا حسین شاہ سوار تھا قاسم بن حسن۔ قاسم سب سے حسین نوجوان تھے۔ جب سارے دوست احباب کٹ گئے اور آل رسول کی باری آئی، آل رسول رہ گئے، صرف آل رسول رہ گئے، تو بیٹے نے کہا ابا پہلے میری جان جائے گی پھر تیری جائے گی۔
ہماری سیڑھیوں پر تجھ تک پہنچیں گے. كذبتم ببيت الله نبزي محمدا ولما نطاعن حوله ونناضل ونسلمه حتى نسرى حوله ونذهل عن ابنائنا والحلائل. تجھ تک اس وقت پہنچیں گے جب ہماری لاشوں کے زینے بن چکے ہوں گے. اس سے پہلے تجھ تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. اپنی نسل کو کٹتے دیکھنا اور پھر گلے شکوے سے پاک رہنا. ہمیں تو پتہ ہے ہمیں دشمن نے نہیں مارا, ہمیں اللہ کی طرف سے امتحان آیا, اس کی حکمتوں سے بھرپور آیا. اس کا کوئی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں. لیکن یہاں تو نظر دیکھ رہی ہے کہ دشمن کی تلوار بے رحم ہو کر پڑ رہی ہے اور کھوپڑیاں اور سر تن سے جدا ہو رہے ہیں اور شہزادے شاہ سوار وہ آنکھوں کے سامنے کٹ رہے ہیں. جب قاسم پر تلوار پڑی تو نے کہا یا اماں ہائے چچا, تو امام حسین شہباز کی طرح جھپٹے پر آگے فولادی دیواریں تھیں. پہنچتے پہنچتے وہ جان کی بازی ہار چکے تھے اور ایڑیاں رگڑ رہے تھے. تو ان کے سرہانے کھڑے ہو کر فرمایا بھتیجے آج تیرا چچا بڑا بے بس ہے. آج اس کے دشمن بہت زیادہ ہیں, اس کے دوست بڑے تھوڑے ہیں. جا اپنے باپ دادا کے ساتھ مل جا. تلحق بآبائک الصالحین. وہ کیا دن ہوگا جب اللہ کا رسول تیری طرف سے مدعی بن کر آئے گا. وہ کیا دن ہوگا اب تیرے خون کا مطالبہ تیرا اپنا نانا کرے گا. اس وقت ان مجرموں کو پتا چلے گا کہ وہ کیا کر گئے. آنکھوں کے سامنے بچے کٹ گئے. جس شخص کا ایک بول, دیکھو نا ہم تو بے بس تھے, پہاڑ برس رہے ہیں, زمین لرز رہی ہے, لنٹر گر رہے ہیں, ہم کہاں جائیں کہاں جائیں. حسین کا ایک بول ساری نسل بچا سکتا تھا. ایک بول, صرف ایک, ٹھیک ہے میں تیار ہوں یزید کی بیعت کو, میری جان بچاؤ, میرے بچے بچاؤ. وہ ہتھیلی پہ اٹھا کے لے جاتے, ہتھیلی پہ اٹھا کے لے جاتے. لیکن انہوں نے کہا میں ایمان کا سودا نہیں کروں گا, نسل کا سودا کر دوں گا. ہاں یہ نہیں ہو سکتا. نہ شود نصیب دشمن کہ شود ہلاک تیغت, سر دوستاں سلامت کہ تو خنجر آزمائی. ہاں اسی موقع کے لیے ہیں یہ. ہم آہوان صحرا سر خود نہاد برقف با امید آن کے روزے بشکار خواہی آمد. از لذت دیدارش خسرو چ تواں گفتن سردادن و جاں دادن نادیدہ رخ یارے. جس اللہ کو دیکھے بغیر لوگ سولیوں پہ چڑھ گئے, آروں سے چر گئے, بوٹیاں ادھڑ گئیں, آگ میں جل گئے, پانیوں میں بہ گئے, ہواؤں میں اڑ گئے, بن دیکھے جس پر اتنے بڑی قربانیاں ہوئی ہیں. جب وہ اللہ سامنے آئے گا تو کیا حال ہوگا. میرے بھائیو, لوگ دنیا پہ بھی قربان ہو کے مر رہے ہیں, درہم و دینار پر ایمان بیچ رہے ہیں. یہ زلزلہ ایک آواز ہے, یہ صدا ہے. او ایمان کے سودے کرنے والو, او اپنے ضمیر کو بیچنے والو, او دولت کے پجاری بن کے زندگی بسر کرنے والو, او زنا کے شراب کے اڈے چلانے والو, او غیرت کو سرے بازار نیلام کرنے والو, واپس آ جاؤ, واپس آ جاؤ, واپس آ جاؤ. توبہ کرو, توبہ کرو, توبہ کرو, اللہ کو مناؤ. یہ زندگی کی سب سے بڑی معراج ہے. آخری بچہ تھا عبداللہ 2 سال کا. 2 سال کا تو کافر کا بچہ بھی دل میں کھبتا ہے. یہ تو آل رسول نہیں, لال رسول ہے. اس کو بلایا الوداعی پیار کرنے. وہ بھی جاں بلب ہے, پیاس ہے, بے بسی ہے, آسمان والا دیکھ رہا ہے. کمال ہے, کمال. اتنے میں ایک تیر آیا, ابن الموقت کا عبداللہ کے گلے کے پار ہو. اس وقت پیمانہ چھلکا ہے. حسین کا دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت. اس کا خون اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور آسمان کی طرف یوں اچھال, اے میرے رب میں تیری رضا پہ راضی. تو نے اپنی مدد کو روک لیا, میں راضی ہوں. اللہ راضی ہو جائے, ہم کامیاب ہیں. گھروں کے گھر ٹوٹتے چلے آئے, پھر بن جائیں گے. نسلیں مٹتی چلی آئیں, پھر پیدا ہو جائیں گی. اللہ راضی ہو جائے. اللہ کو راضی کرنا معراج زندگی ہے. اللہ کو راضی کرنا مقصد زندگی ہے. انہی گھاٹیوں میں سے گزر کر اللہ تک پہنچا جاتا ہے. انہی گھاٹیوں میں سے گزر کر جنت تک پہنچا جاتا ہے.
इन्हीं पुरपेश वादियों को तय करके ही अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह ताला की मार्फत और कुर्ब के दर्जात तय किए जाते हैं। मेरे भाइयों, जन्नत मुफ्त का सौदा नहीं है। अला इन्न सिलअतल्लाहिल गालिया, अला इन्न सिलअतल्लाहिल जन्नह। अल्लाह का सौदा सस्ता नहीं है, महंगा है, कुछ देना पड़ेगा, कुछ देना पड़ेगा। तो मेरे भाइयों, है हम अल्लाह की तरफ रुजू करेंगे, हम अल्लाह को राजी करना अपना काम समझेंगे कि अल्लाह बस तू राजी हो जा। बेशक बड़ी आफत आई है, बाहर सुनते थे आफतें, ज़लज़ले पहले भी आए, देखे नहीं थे, सुने थे। अलजायर में आया, लाखों इंसान पैबंद खाक हुए, तुर्की में आया, ईरान में भी आया, हिंदुस्तान में भी आया, वो सारी दुनिया में आते चले आए, आते रहेंगे। लेकिन जब अपने घर में आया, ये पुकार सारे चमन में थी, वो सहर हुई, मेरे आशियां से धुआं उठा तो मुझे भी इसकी खबर हुई। जब अपने तिनके जले, जब अपनों की चीखों पुकार सुनी, जब अपनों को सिसकते देखा, गम कोई खिलाफ ईमान नहीं है, गम तो गम है, अल्लाह ने गम रखा है। जबान पे कोई ऐसा जुमला ना है कि जो अल्लाह को नाराज करने वाला हो। जबान पे कैसा बोलना है जो अल्लाह को नाराज करने वाला हो। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का दौर सबसे सुनहरी दौर और सबसे अजीम तरीन इंसान, अल्लाह ने ताउन भेज दिया, ताउन। 30,000 आदमी शहीद हो गए। 30,000 वो थे कि उनका एक एक आज के 5 अरब इंसान उनके टूटे हुए नाखून के बराबर नहीं है, उनके जिस्म से टूटे हुए बाल के बराबर नहीं है। ऐसे 30,000 इंसान चंद हफ्तों में मौत का लुकमा बन गए। उनमें अबू उबैदा जैसे गए, जो आपने कहा हर उम्मत का एक अमीन है, मेरी उम्मत का अमीन अबू उबैदा है। ओहद की लड़ाई में बाप बेटा आमने सामने हो रहे हैं, बेटा बाप को तलाश कर रहा है। इनके बाप का नाम है अब्दुल्ला, इनके बाप का नाम जर्राह नहीं है, दादे का नाम है जर्राह। पर अरब में दस्तूर था, अगर बेटा बाप को कत्ल कर दे तो बाप की निस्बत हटाकर दादे से मंसूब किया जाता था। तो ये बाप बेटा अब्दुल्ला काफिरों की तरफ से, ये जान निसारान रसूल की तरफ से, और ये अबू उबैदा बचते रहे कि बाप का सामना ना हो, और वो ढूंढ ढूंढ के वार करता रहा। जब देखा कि अब कोई शक्ल बचने की नहीं है तो फिर तलवार सीधी हो गई, फिर बाप के सर में उतर गई। इस पर अल्लाह के नबी ने फरमाया हर उम्मत का एक अमीन है, मेरी उम्मत का अमीन अबू उबैदा है। देखो ताउन में शहीद हो रहे हैं, ताउन जैसी तकलीफ दे बीमारी में जान निकल रही है, और आपने फरमाया क़यामत के दिन मेरी उम्मत के उलमा का झंडा महाज के हाथ में होगा, महाज बिन जबल के हाथ में झंडा होगा। ये वो महाज हैं, 1.25 लाख सहाबा में वाहिद शख्स हैं जिनको अल्लाह के नबी ने कहा महाज का लब्बैक या रसूल अल्लाह का इन्नी उहिब्बुक, मैं तुमसे प्यार करता हूं। ये वाहिद शख्स है, वाहिद अकेला आदमी जिसको अल्लाह के नबी ने कहा मैं तुमसे प्यार करता हूं। और जब उनको यमन का गवर्नर बना के भेजा तो अलविदा करने के लिए दरवाजे तक नहीं आए, मस्जिद तक नहीं आए। हमारा क्या दस्तूर है, रस्मी ताल्लुक हो तो वहीं से सलाम, जरा गहरा ताल्लुक हो तो दरवाजे तक, और गहरा ताल्लुक हो तो गाड़ी तक, गाड़ी के आगे तो हम नहीं जाते। मुआज़ बिन जबल को छोड़ने के लिए अल्लाह का नबी 7 मील साथ चलता रहा, 7 मील पैदल चले साथ, कि जैसे जान बहन एक दूसरे से जुदा होने को चाहते ना हो। और अपनी वफात से चंद हफ्ते कबल जब आखिरी आबादी जुर्फ आ गई जो मदीने से 7 मील के फासले पर है, तो वहां खड़े हो गए। फिर कहा मुआज़ तेरी मेरी आखिरी मुलाकात, आज के बाद जब तो आएगा तो मेरी कब्र पाएगा, मुझे न पाएगा। तो मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु फूट फूट के रो दिए। तो मुआज़ के रोने ने अल्लाह के नबी को रुला दिया, आपकी आंखों में आंसू आ गए। तो आपने इधर मुआज़ से ना तो इधर मुंह करके खड़े हो गए, मुआज़ की तरफ पीठ कर दी कि मेरे आंसू मुआज़ देख न सके। फिर फरमाया मुआज़ जुदाई का गम न कर, तकवे वाला जहां भी मरेगा मेरे करीब ही होगा। मदीने में मरने की बात है नहीं, कितने अब्दुल्ला बिन उबई भी तो मदीने में दफन है, अब के तो सारे मुनाफिक तो जन्नतुल बकी में दफन हैं। का तकवे वाला मुजफ्फराबाद के पहाड़ों में भी मरेगा तो जन्नतुल बकी का मरा हुआ है, और फासिक फाजिर शराबी ज्वारी जन्नतुल बकी में भी मरेगा तो उठा के पता नहीं कहां फेंक दिया जाएगा। मगर मुआज़ ये जाहिरी जुदाई का गम न कर,
तकवे वाले जहां भी मरेंगे मेरे साथी हैं। ये मास को पकड़ लिया, ताउन ने पकड़ लिया, पहले बेटे को पकड़ा, बेटा पहले शहीद हुए हैं, बाप बाद में शहीद हुए हैं, और दोनों बाप बेटे की कब्र पर मैं फातिहा पढ़ के उर्दुन के पहाड़ों पर दोनों बाप बेटे सोए हुए हैं। उसी पट्टी में ज़रार बिन अज़वर, उबादा बिन सामित, शुराबील इब्न हसना, अबू उबैदा बिन जर्राह, इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां सोई पड़ी हैं। ताउन ले गया 30,000। मुर्रिखीन लिखते हैं अगर ये लोग जिंदा रहते तो सारी दुनिया फतह कर सकते थे। तो मेरे भाइयों, कभी अल्लाह आजमाता है और कभी अल्लाह पकड़ता है। पकड़ आती है नाफरमानी पर, आजमाइश आती उसके हिकमत पर। दोनों हाल इंसानों पर आते हैं। मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, जो तुम पे मुसीबत आई है तुम्हारे हाथों की कमाई है। वयअफु अन कसीर, अभी बहुत सा अल्लाह ने माफ कर दिया है। मा असाबकुम मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, जो तुम पर मुसीबत आई है अल्लाह के हुक्म से आई है। ये आयत और है, वो और है। मुसीबत की शक्ल एक है और हकीकतें दो हैं। नाफरमानी पर भी मुसीबत आती है, वो पकड़ है, और नेकों पर मुसीबत आती वो इम्तिहान है। वमन युमिन बिल्लाहि यहदि क़ल्बहु वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, जो इस पर ईमान लाएगा कि अल्लाह मैं तेरी तकदीर पर राजी हूं, अल्लाह तबारक व तआला उसके दिल को हिदायत के नूर से रोशन कर देगा। तो भाइयों, ये मौका है अल्लाह के दरबार पर झुकने का, तौबा करने का, उसको मनाने का, उसके सामने आहुजारी का। बेशक आजमाइश गुनाहों की ततहीर है। उस उम्मत के लिए हर हाल में खैर ही खैर है, खैर ही खैर है। पर ये अल्लाह का निजाम है, उसने अपने बड़े बड़े वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, मैं तुम्हें जरूर आजमाऊंगा खौफ के साथ, भूख के साथ, कमी के साथ। वबश्शिरिस साबिरीन, सब्र की बशारत दो, सब्र करने वालों को बशारत दो। कौन से? जब उन पर तकलीफ आती है कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। इन्होंने 3 काम किए, अल्लाह ने 3 काम किए, खौफ, भूख, कमी, इन्होंने बर्दाश्त किया, अल्लाह ने 3 इनाम दिए। सलवातुम मिर रब्बिहिम, शाबाश, व रहमा, जन्नत, व उलाइका हुमुल मुहतदीन, मुहतदून यही हिदायत पर हैं। इसके अगली आयत है इन्नस सफा वल मरवत मिन शआइरिल्लाह, ये उसको सफा मरवा से कैसे जोड़ा है? हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे, भूख के साथ, कमी के साथ, खौफ के साथ। फिर कहा इन्नस सफा वल मरवत मिन शआइरिल्लाह, सफा मरवा हमारी निशानियों में से है कि ये तुम्हें मेरी आजमाइश की याद दिलाएंगी कि इस चोटी पर एक माँ ने तड़प तड़प के बच्चे के लिए पानी को तलाश किया था। अल्लाह ने अपनी बात को मुदल्लल किया है, मैं आजमाऊंगा। मैंने तो हाजरा को नहीं छोड़ा, मैंने तो इब्राहिम को नहीं छोड़ा, जो मेरा खलील था, जिसको मैंने नबियों का जद बना दिया, वो इज्जत बख्शी। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे गए, पहले आसमान पर आदम अलैहिस्सलाम इस्तकबाल फरमा रहे थे, दूसरे आसमान पर ज़करिया अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, याहया अलैहिस्सलाम इस्तकबाल कर रहे थे, तीसरे पर यूसुफ अलैहिस्सलाम, चौथे पर इदरीस अलैहिस्सलाम, 5वें पर हारून अलैहिस्सलाम, 6ठे पर मूसा अलैहिस्सलाम। नबियों ने आगे बढ़ के इस्तकबाल किया। 7वें आसमान पे पहुंचे तो एक काबा नजर आया, उसका तवाफ फरिश्तों का नजर आया। इस्तकबाल को कोई नहीं आया। एक बाबा जी, सफेद दाढ़ी, नाफ तक सफेद चिट्टी दाढ़ी, वो काबे की दीवार के साथ ऐसे टेक लगा के बैठ, जैसे मैं बैठा, ऐसे बैठे हुए थे। हमारे नबी ने फरमाया ये कौन है? यहां कोई उठ के नहीं आया इस्तकबाल को, तो ऐसे ही बैठे बाबा जी बेपरवाह का ऐसे बैठे। तो हमारे नबी ने पूछा ये कौन है? कही आपके दादा इब्राहिम है। बेटा चाहे आसमानों में उड़े, बाप होता है, या आपके बाप हैं, या आपके दादा हैं, आप आगे चल के इनसे मुलाकात करें। हमारे नबी आगे बढ़ के गए, दूसरे नबी आगे चल के आए, या हमारे नबी आगे बढ़ के गए, हमें रिश्ते नातों का तकद्दुस सिखाया, रिश्तों की अजमत सिखाई कि रिश्तों की एक कीमत है। जब करीब आए फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम खड़े हुए। पहले नबी कहते थे जब दरवाजा खुलता, मरहबा हमारे भाई आ गए, मरहबा हमारे भाई आ गए। लेकिन जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के करीब पहुंचे तो आपने खड़े होकर मरहबा मेरा बेटा आ गया, मरहबा मेरा बेटा आ गया। तो अल्लाह ने कहा मैंने तो इब्राहिम को भट्टी में डाल दिया, 86 बरस की उम्र में बेटा दिया, 86 बरस की उम्र में।
86 साल उम्र थी जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इस्माइल दिया, और जब 94 साल के हुए या 92 साल के हुए, 6, 7, 8 साल 10 साल तक उनकी उम्र है इस्माइल की। बलग़ माहु सअय, अल्लाह का छुरी ले जाके ज़बह कर दे, छुरी ले जाके ज़बह कर दे। इन्न सफा वल मरवा मिन शआइरिल्लाह, आजमाइश की दास्तान है सफा मरवा कि एक बच्चा एड़ियां रगड़ रहा है और माँ है जिसके आगे पीछे दूर तक इंसान नाम की चीज कोई नहीं है, वो बेकरार होकर सफा पे चढ़ी। ये बताओ, अल्लाह पानी पहले ही निकाल देता, 3 दिन का राशन दे गए थे, रोटी भी पानी भी, 3 दिन के बाद खत्म हो गया, जो ही खत्म होता अल्लाह जमजम निकाल देता। ये क्यों 7 चक्कर लगवा के भगाया, ये बच्चे को प्यास से क्यों रुलवाया? उसकी बेकरारियां मां से देखी नहीं जा रही और उसकी आहें मां से देखी नहीं जा रही। मां सफा पे चढ़ी, उसे भी पता है कुछ नहीं है, लेकिन डूबते को तिनके का सहारा, यूं देखा, फिर दौड़ी, नीचे उतरी, बच्चा गायब हुआ, दौड़ लगाई जहां हम दौड़ते हैं। 7 संगे मरमर लगा हुए, दोनों तरफ पंखे लगे हुए, 7 चक्कर लगा के सीने फटने लग जाते हैं, खलियां पड़ जाती हैं, सारा दिन सोना पड़ता है, फिर जाके वो उम्र की थकावट दूर होती है। एक माँ को देखो जो सिर्फ 22-23 साल की लड़की है, मिस्र के महलों में वो परवान चढ़ी है और वो इन काले पहाड़ों की आदी नहीं है। उसने एक पहाड़ की चोटी को सर किया, फिर दौड़ी दूसरे पर, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां, फिर 6ठा, 7 चक्कर लगा के उसका सीना फटने लगा। अगर उसमें हिम्मत होती तो 8वां भी लगाती, 9वां भी लगाती। वो 7वें पर बेहाल होकर गिर गई और उससे हिम्मत ना हुई कि बच्चे को मरता देख सके। उनका वो वहां मर जाएगा, मैं यहां मर जाऊं। लेकिन जैसे माँ है, ममता की मारी ने एक नजर देखा, जैसे आखिरी नजर अम्मा आमना ने देखा हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो ममता की मारी ने एक नजर यूं देखा तो अल्लाह का गैबी निजाम हरकत में आ चुका था। वहां जिब्रील पहुंच चुके थे इंसानी शक्ल में। जब देखा कोई आदमी है मेरे बेटे के पास, फिर जैसे जिंदगी में ताकत दोबारा दौड़ आई, फिर अपनी हिम्मत को जमा करके दौड़ लगाई। अगर देखा तो बच्चे की एड़ियों से पानी उबल रहा था और वो शख्स जा चुका था, वो तो जिब्रील थे। ये चश्मा पहले क्यों नहीं निकाला? इतनी पेशाई के बाद क्यों निकाला? वलनब्लुवन्नकुम इन्नस्सफा वल मरवा, ये होगा, आएगा, ये हाल आएगा। लेकिन जब अल्लाह जन्नत के दर खोलेगा तो ये नजर ही नहीं आएगा कि क्या हुआ। सबसे ज्यादा दुखी इंसान को अल्लाह क़यामत के दिन बुलाएगा, जिसने दुनिया में सबसे ज्यादा दुख झेले। अल्लाह ताला से फरमाएगा जरा इसको जन्नत की हवा लगवाओ, तो उसको फरिश्ते ले जाएंगे, जन्नत के दरवाजे पर खड़ा करेंगे, एक हवा आएगी, उसकी एक नजर पड़ेगी, उसे वापस लाएंगे। उससे अल्लाह ताला पूछेंगे मेरे बंदे तूने दुनिया में बड़े दुख देखे थे? कहेगा या अल्लाह तेरी इज्जत की कसम मैंने कोई दुख देखा ही कोई, अभी जन्नत में गया नहीं है, अभी सिर्फ एक नजर लग पड़ी, एक हवा का झोंका। फिर जिसने दुनिया में सबसे ज्यादा सुख देखा होगा अल्लाह ताला उसे बुलाएगा और फरिश्तों से कहेगा इसको जरा जहन्नुम की हवा लगवा के लाओ। उसे फरिश्ते दोज़ख के करीब करेंगे, एक झलक देखेगा, एक झोंका आएगा, वापस आएगा। अल्लाह ताला फरमाएंगे मेरे बंदे तूने दुनिया में बड़े ऐश किए। कहेगा या अल्लाह तेरी इज्जत की कसम मैंने दुनिया में कोई सुख देखा ही नहीं, मुझे पता ही नहीं सुख किसे कहते बचपन में। शहीद आएगा हशर के मैदान में, अल्लाह ताला कहेंगे हिसाब दो। सखी आएगा, अल्लाह कहेंगे हिसाब दो। मुत्तकी आएगा, अल्लाह फरमाएंगे हिसाब दो। मुसीबत ज़दा आएगा तो अल्लाह ताला फरमाएगा मुझे इससे शर्म आ रही है, मैंने इसको कश्मीर में ही दुख दे दिया था, बस तू जा जन्नत में तेरा कोई हिसाब नहीं, चल चल चल। जिसको अल्लाह हिसाब से बचा ले उससे बड़ा खुशकिस्मत कौन हो सकता है कि क़यामत के दिन उसकी फाइल ना खुले। क़यामत की सबसे खौफनाक घड़ी है जब अल्लाह नाम लेके पुकारेगा फलां फलां का बेटा हाजिर हो जाए, फलां फलां की बेटी हाजिर हो जाए। यह सबसे मुश्किल घड़ी है, सबसे औखी घड़ी है। और जिसको अल्लाह फरमा दे नहीं 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 तुम्हारा कोई हिसाब नहीं, जाओ जो तुम्हें दुनिया में दुख दिया था वही तुम्हारे लिए कफारा है, तुम बेहिसाब जन्नत में चले जाओ। इनसे बड़ा नसीबों वाला कोई नहीं। और जब अल्लाह मुसीबत ज़दों की जन्नत खोलेगा और उनको दिखाएगा तो आफियत वाले लोग कहेंगे या अल्लाह हमें भी दुनिया में तो कैंचियों से टुकड़े टुकड़े कर देता ताकि हमें भी ये दर्जात मिल जाते। लेकिन बात खत्म। तो भाइयों जन्नत की अबदुल आबाद की जिंदगी, दुखी लोगों को जब जन्नत की हूरें जाम पेश करेंगे तो उन्हें गम भूल जाएंगे, जब फरिश्ते पेश करेंगे तो इज्जत में इजाफा होगा।
اور جب اللہ خود اپنے ہاتھوں سے پیش کرے گا تو کیا حال ہوگا. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. کتنے ایسے نصیب والے ہیں جن کو جنت میں اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھوں سے پیش فرمائے گا کہ میرا بندہ تو میرے ہاتھوں سے پی. تو میرے بھائیو اس وقت اللہ کے سامنے جھکنے کی ضرورت ہے, رجوع کی ضرورت ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا, اما جان زلزلے کیوں آتے ہیں, زلزلے کیوں آتے ہیں؟ تو اما عائشہ نے فرمایا جب لوگ زنا کرتے ہیں کھلم کھلا, اور شراب پیتے ہیں سر عام, اور موسیقی کی محفلیں سجاتے ہیں سر عام, تو اللہ کو آسمانوں پہ غیرت آتی ہے. وہ فرماتا ہے زمین کو ہلا دیا جائے, زمین کو ہلا دیا جائے. جب لوگ زنا کرتے ہیں سر عام کھلم کھلا, جب لوگ زنا ایسے کرتے ہیں جیسے حلال ہو, اور شراب ایسے پیتے ہیں جیسے پانی ہو, اور موسیقی کی محفلیں اس طرح سجاتے ہیں کہ جیسے یہ گناہ ہی کوئی نہ ہو, تو اللہ تعالیٰ زمین کو ہلا دیتا ہے, پہاڑوں کو جھنجھوڑ دیتا ہے, پانیوں کو بے قابو کر دیتا ہے, ہواؤں کی لگام ڈھیلی چھوڑ دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے نبی نے ارشاد فرمایا اذا اتخذ الفیء دولا, جب حکومت کے کارندے بددیانت ہو جاتے ہیں, اور حکومت کا سرکاری خزانہ خود لوٹنا شروع کر دیتے ہیں, عوام پر خرچ کرنے کی بجائے خود کھانا شروع کر دیتے ہیں, والامانۃ مغنما, اور عوام بھی بددیانت ہو جاتے ہیں اور امانت کو کھا جاتے ہیں, والزکات مغرما, اور مالدار لوگ زکات دینا چھوڑ دیتے ہیں, مال اکٹھا کرنے کی ہوس میں لگ جاتے ہیں. وتعلم لغیر الدین, اور علماء بھی اللہ کی طلب کی بجائے مال کی طلب میں لگ جاتے ہیں. وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ, اور لوگ بیویوں کے فرما بردار ہو جاتے ہیں. وَعَقَّ أُمَّهُ, اور ماؤں کے نافرمان ہو جاتے ہیں. وَأَدْنَا صَدِيقَهُ, دوست کا اکرام کرتے ہیں. وَأَقْصَى أَبَاهُ, اور باپ کو ذلیل کرتے ہیں, دھکے دیتے ہیں, ماں باپ کو خوار کرتے ہیں, دوستوں کی عزت کرتے ہیں. وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ, اور قبیلے کا سردار نافرمان ہوتا ہے. وَكَانَ رَئِيسُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ, حکومت کمینے انسانوں کے ہاتھ میں آ جاتی ہے. وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ, اور گانے والیاں عام ہو کر معزز محترم ہو جاتی ہیں, اور گانے کے آلات گھر گھر موسیقی, گھر گھر موسیقی, گاڑی میں موسیقی, بس میں موسیقی, ٹرک میں موسیقی, گھروں میں موسیقی, دفتروں میں موسیقی, ہوٹلوں میں موسیقی, بازاروں میں موسیقی, دکانوں کی دکانیں موسیقی. جب گانا بجانا ایسے بے حیائی کی طرح عام, اور گانے والیاں فنکارہ کہلاتی ہیں, فنکار کہلاتے ہیں. وارتفعت الاصوات فی المساجد, اور مسجدوں میں آگ لگ جاتی ہے, مسجدوں میں لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں, فرقہ واریت پھیل جاتی ہے, ممبر رسول سے محبت کے کلمات کی بجائے نفرت کی آگ بھڑکائی جاتی ہے, اور بھائی بھائی کے دست و گریباں ہو جاتا ہے, اور ایک دوسرے کو سلام کرنا چھوڑ جاتے ہیں, اور فرقہ واریت زہر کی طرح سارے جسم میں پھیل جاتا ہے. مورخہ 9 نومبر سن 2005 حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بمقام مظفر آباد میں بیان فرما رہے ہیں. موضوع ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دکھ اور زلزلہ. تیار کردہ علمی کیسٹ گھر, کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر, دکان نمبر 5, فاطمہ پلازا, بالمقابل مدنی مسجد, فڈل بی ایریا, کراچی. فون نمبر 6370 813.